ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਈਏ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਨੇ। तो किस तरह गुजारा हो रहा दसो ना। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੰਦਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੁਬਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੇ। ਆਵਾਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। नाजरीन अभी आप यहाँ देख लें कि ये कितने मज़दूर तबका बैठा हुआ है। ये सारा मज़दूर तबका बैठा है। कोई दिहाड़ियों पे जाते हैं ये सारे, मतलब किसी की आज दिहाड़ी बिल्कुल लगी ही नहीं है। सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी 500 800 1000 रुपये से ऊपर किसी की दिहाड़ी नहीं है। और इनसे पूछ लें आप तो ये सारे आपको यही बताएंगे हमारे 7 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और इनका गुजारा इतना मुश्किल से हो रहा है, इतना मुश्किल से हो रहा है, क्या बताया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गो की करेंदे हो? ਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, तो इतने क्यों खड़े हो? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। कोई लगी दिहाड़ी? ਕੋਈ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। फिर किस तरह तुसी गुजारा करते हो? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। वोट किस नू दोगे? ਵੋਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। बिजली का बिल कितना आया ने? 11000। के चलता है? ਇੱਕ ਬਲਬ ਇੱਕ ਪੱਖਾ। एक बल्ब तो एक पखा तो 11000 रुपया बिजली का बिल आ गया। ਹਾਂਜੀ। किस तरह अदा कर सो? ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਦੇ ਛੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। उस दा कर्जा लस हो तो बात अगले बारी दुआ बिल आवे। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਹੁਣ। किवें गुजारा करते पे हो? कितने बच्चे ने तुहाडे? 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। 5 बच्चे तो तुसी अज दिहाड़ी ते आए हो, दिहाड़ी भी नहीं लगी तो किस तरह गुजारा हो रहा दसो ना। बस गुजारा इंज ही फड़ तड़ के कहे यार को, यार बेली को कदों तक फाड़ थड़ के करोगे गुजारा? कौन देंदा है कितों तक? इतनी देर तक रे हुकूमत है, हुणे इसे तरह ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇਲ 350 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। भाईजान की हाल है? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। भाईजान इस महंगाई के दौर ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 16 ਮਹੀਨੇ ਜਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖੀ ਇਤਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3.5 ਸਾਲ ਨਾਲ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਸਕਣ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਵਿਖਾਇਓ ਜੀ, ਫੱਟਾ ਵਿਖਾਇਓ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਫੱਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਦਫਾ ਇਤਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਰਤਨ ਵੇਚੇ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ढेर सारा जुल्म और ज्यादती हो रही है। मुल्की हालात चलो जो उतले लेवल दे आने, गरीब बंदे तो नहीं इलम है। गरीब बंदे 2 टाइम की रोटी नाल कर रहे थे, वो 2 टाइम की रोटी छड़ के 1 टाइम की रोटी तो भी मजदूर जाता रहा वे। हुण इस वक्त हर बंदे की जुबान उत्ते बदवा है। ये 16 महीने जी हुकूमत रही है वो वास्ते बकाया फौज का काम से एक सिक्योरिटी का काम करना। फौज भी जनाब अली इस्टैबलिशमेंट भी मुदाखलत की है। 16 महीने इन्हें लिया के जो साढ़े उत्ते उन्होंने जुल्म ढाया है, इसका भी इंशाअल्लाह ताला इन्हों का गुरबान होएगा और साडा हथ होएगा। अज तकरीबन कोई 1.5-2 महीने हो गए ने। दुकान का किराया भी कड़ू दे रहे हैं, फटिया का किराया भी कड़ू दे रहे हैं। ना कस्टमर आंदा वे। रेट इस कदर हो गए हुए ने पिछों ही कि माफिया का इतना जनाब अली काबज हो गए हैं कि हर चीज़ उत्ते उन्हें स्टॉक की हुई है। कोई चीज़ मार्केट आ ही नहीं रही। अगर कोई चीज़ मार्केट आती है, जी चीज़ 100 रुपये की आज 800 रुपये की होई पई है। आटे का गट्टू हिसाब ला लो कि इमरान खान के दौर के 1200 रुपये का सी, अज आटे का गट्टू 2800 रुपये का। हुण जिहड़ा बंदा सुबह काम ते आंदा है, रात को खाली जाता, उस आटे का गट्टू कित्थों लैना वे। चीनी हिसाब ला लो कि एक रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ है, 200 रुपये किलो चीनी हुई पई है। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਲਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਡਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਲਾਮੀ, IMF ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੇ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕੋ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ,
ਨਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਸਤੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਲਰ ਇਤਨਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਜਨਾਬ ਆਲਾ 26-27 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਣ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਈਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ पे ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੁਫਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਥ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖੋ 233 ਰੁਪਏ 34 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ऐस होते ਜੀ 333 34 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਵੇ ਇਸ ਕਦਰ ਹੁਣ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 2000 ਸੀ ਉਹਦਾ 20000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਅਲਾ 15 ਤੋਂ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕੀ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ? ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇ? ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁਵਤ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੁਬਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੇ। ਆਵਾਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਲੀਫ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਇੱਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਚੀਨੀ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਚੀਨੀ ਵੀ। ਦਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਆਟਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਵੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਸਮਝ ਕਰੋ, ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਇਮਰਾਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਥਣਾ ਵੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੈਲੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਕੀ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੜੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ। पापा जी हुण किवें गुजारा हुंदा पिया? ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੈੜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਟ ਗਈ ਏ। ਕੋਈ ਕਰ ਸਾਡਾ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮਰ ਗਏ ਆ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ? ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਈਏ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ।